बहुत स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। मैं हाँ सुरिंदर डल्ला। देश ਦੀਆਂ सूबे ਦੀਆਂ ਅਤੇ कौमी ਵੱਡੀਆਂ खबरों के उत्ते कपड़ छाण करांगे और देश की सियासत ਦੇ ਵਿੱਚ इस वक्त किसान अंदोलन पूरी तरह नाल छाया होया है। 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ मीटिंग है और 30 ਦਸੰਬਰ की मीटिंग तो पहला हुण लगातार ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के कियास लग रहे हैं कि इस मीटिंग के विच की फैसले हो सकते हैं। की केंद्र की सरकार आपस में मीटिंगां करके कल होने वाली मीटिंग के खेती कानून रद्द करन या खेती कानूनों की रद्द करन की प्रक्रिया नूं अमली रूप दे विच अगे वधाउण लई तैयार होएगी या कल की मीटिंग के विच सिर्फ तर्कां नाल गल करके उस तो बाद उस मीटिंग नूं खारिज कर दिता जाएगा। भाव कि की कल की मीटिंग बेसिट्टा रहेगी। ये सारे सवाल ने जिहड़े किसानां दे जहन च ने, पर किसान अंदोलन उस तरह नाल भख रहा है और दिल्ली दे विच सिर्फ स्थानक बाहरले लोग नहीं, स्थानक लोग ने जिहड़े वो भी किते ना किते किसान अंदोलन के हक च आ रहे हैं और दिल्ली के आम लोगों तक किसान अंदोलन पहुँच गया और करोल बाग के वड्डी गिणती दुकानदारों ने भी इस किसान अंदोलन नूं समर्थन दे दिता है। भाव कि आम लोग भी किसान अंदोलन दे विच पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान अते यूपी के किसानों के हक च आ गए हैं। हमारी एक ही मांग है, जो मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार ने ये 3 काले कानून लागू किए हैं, जिससे किसान की पूरी ही हर तरह से उनकी अर्थव्यवस्था हिल चुकी है, उनके घर परिवार हिल चुका है। आज का किसान एक धरने पे बैठा हुआ है। पोह की ठंड है, कितनी ठंड है। आज हम एक रात को छत का चक्कर भी मारते हैं, हमें ठंड कितनी महसूस होती है। तो हम एक बार उनकी जगह रख के सोचें कि वो किसान कितनी ठंड में बॉर्डर पे बैठा हुआ है, ट्रॉलियों में बैठ के सो रहे हैं, ठंडे पानी से नहा रहे हैं। तो एक बार हम उनकी जगह रख के देखें उनकी कितनी मांगे हैं। उनकी कोई सिर्फ एक मांग है, जो कानून ये लागू किए हैं इसको कैंसिल किया जाए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इस कानून से दिक्कत है। किसान जो अन्नदाता है, जो बीज के हमें हमारे घर तक राशन पहुंचाता है, अगर आज उसी को संकट में हो रहा है तो आम पब्लिक का कितनी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि आज किसान इसलिए संघर्ष कर रहा है क्योंकि उसे पता है इससे महंगाई बढ़ेगी और इससे आम जनता की जेब के ऊपर भी खर्चा बढ़ेगा। ये कानून काला वापस लिया जाए जी, ये हमारा इसके लिए है। तो हमारे भाई है, किसान भाई साहब है, हम सब साथ हैं, हम सब किसान हैं। ये जितना काला कानून ये आया है किसान का लिए, इसको हम चाहते हैं इसको वापस लिया जाए और हमारे मांगे पूरे करी जाए। तो किसानों का सपोर्ट कर रहे हैं आप? बिल्कुल कर रहे हैं जी, हम खुद किसान हैं, हमारे पीछे पूर्वज सब किसान हैं, तो हम तो सब किसान भाइयों के साथ हैं। उधर पंजाब दे विच भारतीय जनता पार्टी के प्रधान अश्विनी शर्मा ने चंडीगढ़ दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पंजाब सरकार, पंजाब के DGP और पंजाब के प्रशासकी प्रबंध ते उन्होंने वड्डे सवाल खड़े किए हैं। सो किते ना किते 5 मंत्रियों का बयान कैप्टन अमरिंदर सिंह दे कल आया सी, जिहदे विच बड़े तिखे शब्द अश्विनी शर्मा लई भी वरते गए सी और अश्विनी शर्मा उन्होंने दस्सिया कि असीं DGP नूं भी मिले हाँ और पंजाब च सरकार है जिहड़ी एक तरीके नाल वो किसान अंदोलन के पिछे है। अश्विनी शर्मा ने इशारियां च साफ इल्ज़ाम ला दिता कि किसान अंदोलन पिछे कैप्टन अमरिंदर सरकार की शह है और पंजाब की पुलिस इस तरह काम कर रही है जिवें वो कांग्रेस के वर्कर होण। अश्विनी शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के विच वड्डे वड्डे इल्ज़ाम ने, एक बार फिर गल सुन लीए। जिन्हां मंगां नूं लैके MSP की गारंटी, मंडियां और सरकारी खरीद चलती रहे, SDM की जगह अदालत के अंदर भी जान का अधिकार हो, अगर कोई डिस्प्यूट पैदा, केंद्र उन्हां सारियां मंगां नूं एड्रैस कर रहा है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा इसके अलावा भी ऐसी कोई गल जिहदे नाल किसान का हित हो सकता है, किसान का भला हो सकता है, वो करने को तैयार है। जिस भावना नाल केंद्र ने कदम बढ़ाए ने, आपां भी वो कदम बढ़ा के समस्या का जिहड़ा समाधान जिहड़ा टेबल ते करिए। इहदे च किसान का भी हित है और पंजाब के भाईचारा, पंजाब का अमन और शांति जिहड़ी है इहदे नाल मजबूत होएगी। और वो शरारती लोग जिहड़े इस अंदोलन की आड़ लैके पंजाब के अमन और शांति को भंग करना चाहते हैं, उन्होंने भी एक सख्त जवाब जिहड़ा इस रूप च मिलेगा। ऐसा है कि 6 वार्ता हुई और 6 वार्ता के अंदर जो बिंदु इन्होंने अपनी गलबात उठाए, केंद्र ने उहदे आधार के उत्ते अपना प्रस्ताव बना के भेजता। हुण गेंद जिहड़ी है अंदोलनकारियों के पाले च सी,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ नहीं चढ़न दे रहे, इस करके समय लग रहा। 7 दिन में अगर नहीं हुआ तो बठिंडा में भी शुरू होगा। अपने सब जिन नेताओं के घरों में धरने लगे, उनके घरों में पार्टी जा रही है, पार्टी की पूरी योजना है और सारी चीजें हम लोकतांत्रिक दायरे में रह के करेंगे। हमारा कोई भी एक्शन ऐसा नहीं होगा जो पंजाब के भाईचारे, पंजाब के अमन, पंजाब की शांति को भंग करे। हमें पंजाब का अमन सबसे प्यारा है, इसलिए कार्यक्रम भी करेंगे, पंजाब के लोगों की आवाज भी उठाएंगे और आने वाले समय में ये सारा मामला शांत हो तो जो बढ़े हुए बिजली के बिल जिस प्रकार का इन्होंने आचरण किया है, हमने कोई धर्म सोच को छोड़ा नहीं है। जो उन्होंने दलित बच्चों का वजीफा गाया उनको भी लेके आएंगे, भागने नहीं देंगे इस सरकार को। नशा मुक्त पंजाब देने वाली बात की थी, उससे भी नहीं भागने देंगे। ये किसानों की आड़ में छिपकर जो कर रहे हैं ना, ये मामला मुझे लगता है कल सुगर परिणाम निकले, उसके बाद देखते हैं। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਫੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 30 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਕਿਸਾਨ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਔਰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਦਰਨੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚੋਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਮੇਤ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮੀ ਕਾਰਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਫਰਾਕ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਮ੍ਰਿਤਿਆ ਸੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨਰ ਨੇ, ਨੋਬਲ ਲੌਰੀਏਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਡਾਇਸੈਂਟ ਦਾ ਸਕੋਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ, ਸਪੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ, ਯੂਆਪਾ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ, ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੋਟ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇਜ਼ਨਟ ਅ ਜੌਬ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਸੋ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ
ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਹਤਰ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਰਤ ਵਰਮਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਤ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸ਼ਰਤ ਜੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਗਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕੱਢ ਲੈਣ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੱਢ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਰ ਪੀੜੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਨਸ਼ਾ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ? ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠੀਏ? ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮਸਲੇ ਹੈ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਜਿਸ ਤਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤਨ ਜਾਣੇ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਰੀਅਲ ਪੇਨ, ਜੋ ਅਸਲੀ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ਰਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਸ਼ਰਤ ਵਰਮਾ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਸੋ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗੋ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਗੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਜਾਗੋ ਦੀਆਂ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗੋ ਕੱਢੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਗੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜਾਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਾਗੋ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਗੋ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗੋ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਾਲੀ ਜਾਗੋ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਗੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਰਾਜਨ ਮਾਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਚਰਨ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਜਾਗੋ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਗੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਅੱਜ ਜਾਗੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਵਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਝੂਲਿਆਂ ਦੇ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਗੋ ਕੱਢੀ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਹਾਕਮ ਦੀਆਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੋਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਲੀ ਸਿਟੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਹੋਲੀ ਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਗੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਕਲੋਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਗੋ ਦਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗੋ ਆ ਉਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋ ਦੇਖੀ ਔਰ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਸਮਝੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।